Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Today we will start one of the topic from the 12th science, that is molecular basis of inheritance. So already we know that inheritance, that is transmission of the characters from one generation to next generation. In inheritance and variation chapter we already discussed about, that is the every living organism having the ability to reproduce the new offsprings, and during the reproduction the characters are transmitted from one generation to next generation. Means these characters or hereditary characters which are maintained from generation after generation in that particular species. So in this way the inheritance is very important, that is it transmit, due to the inheritance the characters are transmitted from one generation to next generation. And if you observe the modern structure of the DNA, and for understanding that the how this evolution in the discovery or it start from the nuclear, that is the first study, that is the structure of nuclein, to the structure of double helix model of the DNA. So first of all we discuss about the structure or the discovery which is related with the nuclein. One of the scientists, that is Friedrich Miescher, in 1869 began his experiments or began his work with the working with the WBCs of the pus from the infection. And in the infection the major component of the pus is nothing but the WBCs. म्हणजेच जो काय फ्रेडरिच मिशर होता त्याने 1869 मध्ये त्याचं जे वर्क स्टार्ट केलं, ही बिगेन वर्किंग विथ द WBCs फ्रॉम द पस, WBCs ऑफ द पस फ्रॉम द इन्फेक्शन. आता हे जे काही इन्फेक्शन जे असणार आहे त्या इन्फेक्शन मध्ये जो पस फॉर्मेशन होतं आणि त्या पस मधला मेजर कंपोनेंट कोणता आहे, WBCs असणार आहे. आणि त्या पस सेल पासूनच काय केलेलं आहे फ्रेडरिच मिशरनी त्याचं जे काही इन्व्हेन्शन आहे त्याचं जे एक्सपेरिमेंट्स होते ते स्टार्ट केले. ही कलेक्टेड लॉट ऑफ बँडेजेस और ही कलेक्टेड लॉट ऑफ पस फ्रॉम द बँडेजेस ऍट द लोकल हॉस्पिटल्स. म्हणजे त्यानं काय केलं तर भरपूर प्रमाणात बँडेजेस कलेक्ट केले. जे काही लोकल हॉस्पिटल्स होते त्या ज्या रिजन मध्ये तो राहत होता तिथल्या लोकल हॉस्पिटल मधले त्याने बँडेजेस कलेक्ट केले. म्हणजे आफ्टर जेव्हा नवीन बँडेज बांधलं जातं आणि जे पूर्वीचे बँडेज असतं त्याच्यामध्ये पस असणार आहे, ते बँडेजेस त्याने कलेक्ट केले. अँड ही कलेक्टेड पस फ्रॉम दीज बँडेजेस. देन he used the salt solution to wash off the pus. त्याने काय केलेलं आहे त्या बँडेज मधून पस सेपरेट करण्यासाठी काय केलेलं आहे, सॉल्ट सोल्युशननी ते बँडेज वॉश केले आणि त्याच्यामधला पस काय केला, सेपरेट केला. Then due to the salt solution, that is weak alkaline solution, the cells lyse, ज्या काही पस सेल्स होत्या त्या लाइज झाल्या, ब्रेकडाउन झाल्या, and then the nuclei precipitation out of the solution. त्या सोल्युशन मधनं काय झालेलं आहे, न्यूक्लियाय हे त्याला कशाच्या प्रेसिपिटेटच्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल झाले. देन फ्रॉम दिस न्यूक्लियाय he isolated a unique chemical substance known as न्यूक्लिन. त्याने काय केलेलं आहे तर हे जे काय न्यूक्लियाय प्रेसिपिटेटच्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल झाले त्याच्यामधून एक युनिक कंपाऊंड आयसोलेट केला, युनिक केमिकल सबस्टन्स आयसोलेट केला, विच इज नथिंग बट द न्यूक्लिन. त्याला त्यानं काय नाव दिलेलं आहे, ही कॉल्ड एज ए न्यूक्लिन. त्याला त्यानं काय म्हटलं, न्यूक्लिन म्हटलं. म्हणजे फ्रेडरिच मिशर जो होता त्या फ्रेडरिच मिशरनी एक्सपेरिमेंट त्यानं त्याचं वर्क जे आहे ते पस सेल्स पासून स्टार्ट केलेलं आहे, WBCs ऑफ द पस सेल्स. ही कलेक्टेड the lot of bandages at the local hospital, wash these bandages with the help of salt solution, and then also due to this weak alkaline solution the cell lies and nuclei which is available or precipitated of the solution. And from these nuclei, या न्यूक्लियाय मध्ये त्याला एक केमिकल सबस्टन्स मिळाले and he called as a न्यूक्लिन. त्याला त्यानं काय म्हटलं, न्यूक्लिन. Afterwards
if you observe that due to acidic properties and a large amount of phosphorus content in this nuclein, या न्यूक्लिनच्या प्रॉपर्टीज स्टडी केल्यानंतर सायंटिस्टच्या असं लक्षात आलेलं आहे की दिस न्यूक्लिन हॅव्हिंग द फॉस्फरस कंटेंट ॲज वेल ॲज इट शोज द ॲसिडिक प्रॉपर्टीज. So this nuclein is known as or it is called as a nucleic acid. त्याला काय म्हटलं तर nucleic acid म्हटलं तर. Already we know that there are two types of the nucleic acid, DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. म्हणजे जो काही डीएनएचं स्ट्रक्चर आपण आता स्टडी करतोय ते डीएनएचं स्ट्रक्चर ची जी काही इन्व्हेन्शन आहे ती स्टार्टिंग कुठून झालं तर फ्रेडरिक मिशरनी जे काही पस सेल्स मधून एक केमिकल सबस्टन्स काय केला होता आयसोलेट केला होता त्याला न्यूक्लिन असं नाव दिलं. अँड आफ्टरवर्ड्स बाय स्टडीइंग इट्स प्रॉपर्टीज they observed that scientists observed that this nuclein having the acidic properties as well as phosphorus content, so it is known as a nucleic acid. And there are two types of the nucleic acid, DNA and RNA. Then the Friedrich-Mischer nuclein, which is the mixture of the nucleic acid and protein. जो फ्रेडरिक मिशरचा जे न्यूक्लिन आहे which is the mixture of the nucleic acid and the proteins. Then in up to 1900 the scientists they know that the factors आपण inheritance and variation मध्ये बघितलं होतं. Mendel's carry out the lot of experiments and Mendel didn't know about the genes mitosis meiosis हे मेंडेलला काही माहित नव्हतं. मेंडेलनी फक्त एवढंच कन्क्लुजन मांडलं होतं the something which is present in these pea plant which is responsible to transmit the character from one generation to next generation, and this is nothing but the factor. त्याने सांगितलं होतं काय असणार आहे तर प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये फॅक्टर्स प्रेझेंट असणार आहेत and these factors which play very important role to transmit the characters from one generation to next generation. And if you observe in 1900 आता 1900 पर्यंत जेव्हा रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल झाला आफ्टरवर्ड नंबर ऑफ सायंटिस्ट दे आर इन्वॉल्व इन द जेनेटिकल स्टडी and they explained that the factor is nothing but the genes and genes which are responsible to transmit the characters from one generation to next generation, and these genes which are present on the chromosomes हे जे काही जीन्स असणार आहेत ते कशावरती प्रेझेंट असणार आहेत तर क्रोमोझोम्स वरती प्रेझेंट असतील and these genes which play very important role in the heredity as well as inheritance, that is the transmit the characters from one generation to next generation. Then this chromosome, if you observe the structure of chromosome, then chromosome which is composed from the protein and DNA. Chromosome हा कशापासून फॉर्म झालाय which is formed from the protein and DNA. And the scientist, if you observe in these genetic material, म्हणजे त्यावेळी सायंटिस्टला हे माहित नव्हतं की जेनेटिक मटेरियल नेमकं कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे. Genetic material is either in the form of protein, in the form of carbohydrate, in the form of DNA. So they carry out lot of experiments, and the genetics thought that initially genetics thought that the protein is a large, proteins कशा असणार आहेत, proteins are large, then they are complex and stored more information which is essential to carry out the metabolic activities. जे त्यावेळी जेनेटिक्सना असं वाटत होतं की प्रोटीनचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर ते कसं आहे, लार्ज स्ट्रक्चर आहे ॲज वेल ॲज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे अँड प्रोटीन स्टोअर द large amount of information which is essential for the metabolic activities, and due to which the protein is responsible to carry out the variation which is observed in the species. जे काय आपल्याला एखाद्या स्पेसिस मधल्या नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल मध्ये जे काय व्हेरिएशन पाहायला मिळतं, दिस व्हेरिएशन विच इज ऑकर ड्यू टू द प्रोटीन्स असं त्यावेळी जेनेटिक्सना वाटत होतं. On the other hand, they thought that DNA, which is the small, DNA कसा आहे, small आहे, simple आहे, and
their composition which is vary among the species. वेगवेगळ्या स्पेसीज मधले त्याचं कंपोजिशन हे कसं आहे, वेगवेगळं आहे आणि तो ऍज कम्पेअर टू प्रोटीन पेक्षा स्मॉल आहे, सिंपल आहे. सो डीएनए हा काय असू शकत नाही, जेनेटिक मटेरियल असू शकत नाही. बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द सायंटिस्ट कॅरी आउट द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अँड they concluded that, geneticists concluded that, or they knew that the DNA is not a simple, हा simple नाही किंवा small नाही, it is a large and complex and which having the capacity to store large amount of information which is essential to carry out the various metabolic activity in the body as well as to express the phenotypic character. So genetics afterward know that the प्रोटीन जे असणार आहे ते प्रोटीन जरी कॉम्प्लेक्स असतील तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा डीएनए कसा आहे, डीएनएचं स्ट्रक्चर हे कॉम्प्लेक्स आहे, लार्ज आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा काय आहे, इट हॅव्हिंग द कॅपॅसिटी टू स्टोअर द मोर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दॅन द प्रोटीन. अँड देन द सायंटिस्ट दे केम आउट टू द कन्क्लुजन दॅट द genetic material is in the form of DNA and not in the form of protein. Means the individual which shows the variation which is due to the genes, and these genes which are present on the chromosome, means the variations which is occurred in the species as well as in different species. This can be occur due to the DNA. Means the genetic material is in the form of DNA. DNA च्या फॉर्म मध्ये जेनेटिक मटेरियल हे प्रेझेंट आहे. आफ्टरवर्ड सायंटिस्टना माहित झालं, पण सुरुवातीला काय होते, दोन मतप्रवाह होते किंवा तेव्हा सायंटिस्टना जेनेटिस्टना असं वाटत होतं की प्रोटीन हे लार्ज असल्यामुळे ते जेनेटिक मटेरियल असेल. पण जेव्हा नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंट स्टडी झाला त्यानंतर सायंटिस्ट concluded that the genetic material is in the form of DNA. So here we discuss about the some experiments which explain the DNA as a genetic material, or genetic material is in the form of DNA. And to explain that, the three important experiments which are included in our syllabus as well as they play very important role, or they explain the DNA is a genetic material. So first of all we discuss about the first experiment, that is Griffith experiment. आपण पहिला एक्सपेरिमेंट कुठला डिस्कस करणार आहोत, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. Griffith was a British medical officer. British medical officer होता हा. And this Griffith, that is Frederick Griffith, in 1928 he carried out one experiment on the causal organism of the pneumonia, that is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, this bacterium which is responsible to produce pneumonia in human being as well as other mammals. त्याच्यावरती त्यानं एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केले. The Frederick Miescher carry out his experiment to especially to invent how this pneumonia is cured, because at that time there were number of deaths due to the pneumonia. निमोनियामुळे त्या काळात नंबर ऑफ डेथ होत होत्या आणि आपल्याला माहिती आहे निमोनिया हा काय रेस्पिरेटरी डिसीज आहे आणि त्याचा जो कॉजल ऑर्गॅनिझम आहे विच इज नथिंग बट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. आणि त्याच्यावरती फेडरिक ग्रिफिथने काय केला, एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला. सो दिस फेडरिक ग्रिफिथ विच इज द British medical officer, he used the two strains of the Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae चे त्यांनी काय केले, he used the two strains of these Streptococcus pneumoniae. And this Streptococcus pneumoniae, there are two strains, that is S strain and the R strain. S strain of the Streptococcus pneumoniae which produce a smooth shiny colony. जर त्याचं कल्चर बघितलं तर त्या कल्चरवरती ज्या काही कॉलनीज डेव्हलप होणार आहे, दीज आर द स्मूथ अँड शायनी. त्या ज्या काही कॉलनीज आपल्याला बॅक्टेरियल कॉलनीज दिसणार आहेत त्याला काय असेल, शायनी सरफेस असणार आहे. देन these are the smooth shiny colonies which are produced by the S strain. Then
this S strain, which is virulent one, means which having the ability to produce the pneumonia, that is pathogenic one. Then they having the mucus polysaccharide coat. म्हणजे हा जो काय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया असणार आहे त्याच्या जर आपण सेल वरती बघितलं तर जे काही प्रोटेक्टिव्ह कोट असणार आहे, दिस प्रोटेक्टिव्ह कोट विच इज फॉर्म फ्रॉम द पॉलिसॅकराइड. कशापासून फॉर्म झाले ते? पॉलिसॅकराइड पासून फॉर्म झालं असेल. देन ऑल्सो these S strain of the Streptococcus pneumoniae which is कॅप्सुलेटेड वन. ती कशी आहे? कॅप्सुलेटेड आहे, म्हणजे त्याच्यावरती प्रोटेक्टिव्ह कोट फॉर्म होणार विच इज नथिंग बट द कॅप्सूल. देन याच्यावरती काय असणार आहे? असं कॅप्सूल प्रेझेंट असेल. ही जी काय एस स्ट्रेन आहे त्याच्यावरती कॅप्सूल प्रेझेंट असेल. देन आर स्ट्रेन. आता आर स्ट्रेन जे असणार आहे, दिस आर स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe which produce Streptococcus pneumoniae R strain which produce the rough colonies. ज्या काही कॉलनीज प्रोड्यूस होणार आहेत बॅक्टेरियल कल्चर वरती बघितलं तर ज्या कॉलनीज असतील त्या अशा काय नसणार नाही, स्मूथ असणार नाहीत. त्याचबरोबर त्या कशा असतील? रफ असतील. ऍज वेल एज काय असणार आहे त्याच्यावरती असा शायनी एक त्याला काय असणार आहे, त्या कॉलनीज वरती आपल्याला असं एक शायनी आपल्याला कॉलनीज दिसणार नाहीत, रफ कॉलनीज डेव्हलप होतील. Then R strain which is non-virulent. R strain कशी आहे? Non-virulent आहे, just non-pathogenic आहे, which do not having the ability to produce the pneumonia. ते pneumonia produce करणार नाही, ते non-virulent R strain असणार. Then they also if you observe the mucus, they do not, or these R strains which do not having the capacity to produce the mucus polysaccharide coat, means they are non-capsulated one. त्या कशा असणार आहेत? Non-capsulated असतील. So this is all about the characteristics or the difference between the smooth, that is the S strain and the R strain. Streptococcus pneumoniae च्या दोन स्ट्रेन ह्या ग्रिफिथनी सिलेक्ट केल्या होत्या, which are nothing but the S strain and R strain. S स्ट्रेन ही कशी होती? स्मूथ आहे, कॅप्सुलेटेड आहे, व्हायरुलंट आहे. आर स्ट्रेन ही रफ आहे, नॉन कॅप्सुलेटेड आहे, देन नॉन व्हायरुलंट, नॉन पॅथोजेनिक आहे. देन ग्रिफिथ परफॉर्म 4 एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथनी 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले. अँड दीज एक्सपेरिमेंट्स विच आर कॅरीड आउट ऑन द माइस. माइस वरती त्याने हे सगळे एक्सपेरिमेंट केले, बिकॉज माइस इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द मॅमल्स अँड दिस Streptococcus pneumoniae which is responsible to produce the pneumonia in human being as well as other mammals. So in the first experiment, the Griffith injected the bacteria of the R strain in the mice and he observed the result, that is all mice are live. सगळे mice जे होते ते काय झाले? All mice were the live. सगळे mice जिवंत राहिले होते. म्हणजेच त्यानं काय केलंय? बॅक्टेरिया ऑफ आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन हा कसा आहे? नॉन पॅथोजेनिक आहे, नॉन व्हायरुलंट आहे, नॉन कॅप्सुलेटेड आहे, रफ आहे, तो रफ कॉलनीज प्रोड्यूस करणार आहे. ह्याच्यामध्ये इंजेक्टेबल त्याने इंजेक्ट करण्यात त्यानं काय केलेलं आहे? इंजेक्टेड केलं माइस मध्ये. त्याच्यासाठी काय केलेलं आहे? त्याने सुरुवातीला ज्या पेट्री प्लेट्स आहेत त्या पेट्री प्लेट्स मध्ये त्याचं कल्चर तयार केलं. त्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ वायर लूप, अशी वायर लूप आहे, स्टरलाइज कंडिशन मध्ये ह्या काय केलेल्या आहेत? कॉलनीज घेतल्या. त्या काय केलेल्या आहेत? सलाईन वॉटर मध्ये ह्या डिझॉल्व्ह केल्या आणि त्याच्यापासून इनॉक्युलम तयार केलं. हे काय केलं? इनॉक्युलम तयार केलं. म्हणजेच याच्यामध्ये काय असणार आहे? तर सगळे काय असतील? तर आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया असतील. आता हे आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया असणार आहे. ते काय केलेलं आहे त्यानं? ते इनॉक्युलम विथ द हेल्प ऑफ सिरिंज इंजेक्टेड इन द माइस. माइस मध्ये इंजेक्टेड केले. एकच माउस त्यानं सिलेक्ट केला होता, नंबर ऑफ घेतलेले आहेत टू ऑब्झर्व द रिझल्ट. अँड इंजेक्टेड दिस inoculum of the bacteria of R strain in the mice, and he observed that all mice were live. सगळे mice live राहिले because they are not infected with this R strain, because R strain which is non-pathogenic one,
which is non-virulent one, which do not having the ability to produce the pneumonia. त्यामुळे या माईसना काय झालं नाही, निमोनिया झाला नाही आणि त्यामुळे सगळे माईस हे काय झाले, जिवंत राहिले. आता त्यानंतर माईस म्हणजेच काय आपल्याला माहिती आहे, उंदीर छोटे असतात त्यांना माईस म्हटलं जातं. देन बॅक्टेरिया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याने काय केलंय, बॅक्टेरिया ऑफ द यस स्ट्रेन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाची दुसरी स्ट्रेन जी आहे यस स्ट्रेन, विच प्रोड्यूस द स्मूथ कॉलनी, शायनी कॉलनीज असणार आहे, प्रोड्यूस करणार आहे. ती व्हायरुलंट आहे, पॅथोजेनिक आहे, कॅप्सुलेटेड आहे. दिस बॅक्टेरिया ऑफ यस स्ट्रेन इंजेक्टेड इन द माइस, त्यानं सेम केलेलं आहे. हे कल्चर आहे, हे यस स्ट्रेनचं काय असेल, कल्चर असेल. त्या कल्चर मधलं त्यानं काय केलेलं आहे, जे काही बॅक्टेरिया घेतले, यस स्ट्रेनचे बॅक्टेरिया घेतले, ते कल्चर घेतलं, ते काय केलेलं आहे, टेस्ट ट्यूब मध्ये सलाईन वॉटर घेतलेलं आहे, म्हणजे डिस्टिल वॉटर जे घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय केलं त्यानं, ते डिझॉल्व्ह केले. डिझॉल्व्ह केल्यानंतर काय केलं, जे इनॉक्युलम तयार झालं, विच इज इंजेक्टेड इन द माइस. अँड ही ऑब्झर्व्ड दॅट all mice were dead, that is all mice died. सगळे mice काय झाले, तर they are infected with these यस स्ट्रेन. यस स्ट्रेनचं त्याला इन्फेक्शन झालेलं आहे. that is all mice where they shows the pneumonia, त्यांच्यामध्ये निमोनिया झाला. and there were the death of all mice, सगळ्या miceची काय झाली, डेथ झाली. Then he carry out the third experiment. त्यानं काय केला, परत अजून एक एक्सपेरिमेंट केला. At that time he take the heat kill यस स्ट्रेन. आता त्यानं काय केलेलं आहे, हे यस स्ट्रेनचं काय केलं, इनॉक्युलम तयार केलं. हे इनॉक्युलम तयार केल्यानंतर काय केलेलं आहे, या इनॉक्युलमला त्यानं काय केलेलं आहे, दिस इनॉक्युलम विच इज हिटेड. ते इनॉक्युलम जे तयार केलं म्हणजे या ज्या काही कॉलनीज आहेत यस स्ट्रेनच्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाच्या, त्या कॉलनी घेतल्या, त्याचं इनॉक्युलम हे टेस्ट ट्यूब मध्ये तयार केलं आणि हे परत काय केलं, हिट केलं. हिट केल्यामुळे काय झालेलं आहे, जे काय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते ते किल झालेले आहे. सो इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ टेक that is the heat killed yus strain. Griffith took the heat kill yus strain and injected in the mice. mice मध्ये परत काय केले, इंजेक्ट केले. and he observed the result that all mice were live. सगळे mice काय राहिले, जिवंत राहिलेले आहेत. कारण का, यस स्ट्रेन ही जरी काय असेल, यस स्ट्रेन काय असणार आहे, व्हायरुलंट आहे, पॅथोजेनिक आहे, विच हॅव्हिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द निमोनिया. पण इथं काय केलेलं आहे, जे काही इनॉक्युलम तयार केलं ते काय केलेलं आहे, हिट केल्यामुळं हे सगळे जे काही बॅक्टेरिया होते ते हिट किल असल्यामुळं ते इनॉक्युलम इंजेक्ट केलं तरी काय होणार नाही, त्या माईस मध्ये हा निमोनिया प्रोड्यूस झाला नाही. निमोनियाचं त्याला इन्फेक्शन झालं नाही. त्यामुळे सगळे जे काही उंदीर होते ते काय राहिले, जिवंत राहिले. देन ग्रिफिथ कॅरी आउट द फोर्थ एक्सपेरिमेंट. त्यानंतर अजून एक एक्सपेरिमेंट केला. इन दिस एक्सपेरिमेंट, ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यानं काय केलेलं आहे, हीट किल्ड यस स्ट्रेन विच इज मिक्स विथ ए लाईव्ह आर स्ट्रेन अँड देन दिस इनॉक्युलम विच इज इंजेक्टेड इन टू द माइस. इथं काय केलेलं आहे, तर यस स्ट्रेन घेतल्या, त्याच्यापासून काय केलेलं आहे, इनॉक्युलम तयार केलं, पण ते हीट केलेलं आहे. हीट केलं त्यामुळे त्या कशा असणार आहेत, हीट केल यस स्ट्रेन घेतलं आणि त्याच्यामध्ये काय मिक्स केलेलं आहे, देन ऑल्सो लाईव्ह आर स्ट्रेन, म्हणजे त्यानं दोन्ही पण इंजेक्ट केल्या. काय केलेल्या आहेत, द ग्रिफिथ इंजेक्टेड द लाईव्ह किल्ड यस स्ट्रेन अँड द हीट किल्ड यस स्ट्रेन अँड द लाईव्ह आर स्ट्रेन. अशा दोन काय केल्या, त्याच्यामध्ये इंजेक्ट केल्या. जे हीट किल काय घेतली, यस स्ट्रेन, की जी कशी आहे, पॅथोजेनिक आहे. आणि त्याच्याबरोबर अजून काय इंजेक्ट केलेलं आहे, तर लाईव्ह म्हणजे जिवंत असलेले यस स्ट्रेन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाची यस स्ट्रेन पण इंजेक्ट केलेली आहे. अँड ही ऑब्झर्व द रिझल्ट, त्यानं रिझल्ट ऑब्झर्व केले. ही ऑब्झर्व दॅट द ऑल माइस आर डाईड. सगळ्या माइस काय झालेल्या आहेत, ऑल माइस were infected with the pneumonia and there were death of the mice. सगळ्या माइसचे काय झालेले आहे, तर डेथ झाली, कारण त्यांना सगळ्यांना काय झाला, निमोनिया झाला. पण ऍक्च्युली असं व्हायला नको पाहिजे होतं, कारण आपण काय केलेलं, आपण 3 एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट, याच्यामध्ये ग्रिफिथनी बघितलेलं आहे 4 एक्सपेरिमेंट त्यानं कॅरी आउट केले. पहिल्या 3 एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याला काय दिसलेलं आहे,
पहिल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये जेव्हा आर स्ट्रेन इंजेक्ट केली होती तेव्हा सगळे माईस हे जिवंत राहिले होते, कारण आर ही कशी आहे, नॉन पॅथोजेनिक आहे. दुसऱ्या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याने काय केलं, एस स्ट्रेन इंजेक्ट केली होती, बॅक्टेरियाची एस स्ट्रेन इंजेक्ट केल्यानंतर त्याला काय दिसलेलं आहे, तर सगळ्या माईसची डेथ झाली, सगळे माईस मेले होते. कारण का, कारण ही एस स्ट्रेन कशी आहे, पॅथोजेनिक आहे. तिसऱ्या एक्सपेरिमेंट मध्ये ग्रिफिथनी काय बघितलेलं आहे, तर एस स्ट्रेन हिट केल्यानंतर माईस हे काय होत नाही, तर इथं काय होणार आहे, माईसला निमोनिया होत नाही, कारण जेव्हा हिट केलं जातं, हिट किल केले जातात एस स्ट्रेन, तेव्हा ते काय करू शकत नाहीत, त्या माईस मध्ये निमोनिया प्रोड्यूस करू शकत नाही, त्यामुळे सगळ्या माईस काय होतात, जिवंत राहतात. पण चौथ्या एक्सपेरिमेंट मध्ये जेव्हा ग्रिफिथनी काय केलं, दोन्ही मिक्सचर केलेलं आहे आणि इथं त्यानं काय वापरलेलं आहे, ग्रिफिथ यूज द हिट किल्ड एस स्ट्रेन, म्हणजे जो पॅथोजेनिक आहे तो पॅथोजेनिक काय केलेला आहे, हिटने किल केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर काय इंजेक्ट केलेलं आहे, तर लाईव्ह आर स्ट्रेन इंजेक्ट केल्यात, की ज्या लाईव्ह आर स्ट्रेन ह्या नॉन पॅथोजेनिक आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये कपॅसिटी नाही आहे कसली, तर निमोनिया प्रोड्यूस करण्याची. तरी सुद्धा त्याला काय दिसलेलं आहे, ज्या माईस मध्ये त्याने इंजेक्ट केलं होतं त्या सगळ्या माईसना काय झालेलं आहे, निमोनिया झालेला आहे. अँड देअर वेर डेथ ऑफ ऑल माईस, सगळ्या माईसचे काय झालेलं आहे, तर निमोनियामुळे ते सगळे माईस मेले. At that time the Griffith thought that, त्यावेळी ग्रिफिथने असा विचार केला, something which is the transfer from the surrounding to this R strain and due to which R strain is responsible to produce the pneumonia in these mice. या माईस मध्ये निमोनिया प्रोड्यूस करण्यासाठी या R strain मध्ये असं काहीतरी त्याच्या सभोवतालचं ट्रान्सफर झाले की त्यामुळे काय झालेलं आहे, हा जो काही आर स्ट्रेन आहे which is responsible to produce the pneumonia in the mice. So he took the blood sample from these dead mice. हे जे काही डेड माईस होते त्याच्यामधून काय केलेलं आहे ग्रिफिथनी, he took the blood sample from these dead mice and cultured on the culture medium. आणि त्यानं काय केलेलं आहे, तर कल्चर मीडियम वरती काय केलेलं आहे, त्याचं ह्या ब्लडचं काय केलं, कल्चर केलं. कल्चर केल्यानंतर ही ऑब्झर्व दॅट ऑन दिस कल्चर मीडियम द स्मूथ कॉलनीज विच आर डेव्हलप. याच्यावरती त्याला काय दिसलेलं आहे, लाईव्ह एस स्ट्रेनच्या काय डेव्हलप झाल्या, कॉलनीज डेव्हलप झालेल्या आहेत. ही ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट दीज कॉलनीज, that is the smooth shiny colonies which are developed on the culture medium. Then he observed that in this culture medium the colonies which are developed, these all colonies were the live S strain. Live S strain च्या त्या सगळ्या colonies होत्या. So from this experiment Griffith concluded that whenever there is a injection of the mixture of these heat killed S strain and live R strain in the mice, at that time this R strain, जी काय R strain असणार आहे, this R strain which take the something from the surrounding heat killed S strain, ज्या काही heat killed S strain असणार आहेत त्या heat killed S strain पासून काय करणार आहे, ह्या ज्या काही काय असतील तर लाईव्ह आर स्ट्रेन असणार आहेत, त्या आर स्ट्रेन काय करतील, दे टेक समथिंग और समथिंग विच इज ट्रान्सफर फ्रॉम दिस यस, या यस पासून या आर कडे काय झालेलं आहे, काहीतरी ट्रान्सफर झालेलं आहे. समथिंग विच इज ट्रान्सफर और केमिकल सबस्टन्स विच इज ट्रान्सफर फ्रॉम दिस स्मूथ स्ट्रेन, द यस स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी टू द आर स्ट्रेन ऑफ द Streptococcus pneumoniae, due to which the R strain having the ability to produce the capsulate, they having the ability to produce the smooth colonies or they having the ability to produce the capsule. त्यांनी काय केलेलं आहे, असं काहीतरी या हीट किल्ड यस स्ट्रेन मधून केमिकल सबस्टन्स त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर झाला की ज्यामुळं या आर स्ट्रेन ज्या रफ कॉलनीज प्रोड्यूस करत होत्या त्या त्यांनी काय केल्या, स्मूथ कॉलनीज प्रोड्यूस केल्या आणि त्या प्रत्येक बॅक्टेरियम मध्ये काय झालेले आहे, तर कॅप्सूल फॉर्म झाली.
कारण ऑलरेडी आपण बघितलंय आर स्ट्रेन कशी आहे, नॉन कॅप्सुलेटेड आहे, पण तिनं एस स्ट्रेन कडून असं काहीतरी केमिकल सबस्टन्स घेतलं की ज्यामुळे ती कॅप्सुलेटेड झाली आणि तिचं कन्व्हर्जन हे नॉन व्हायरुलंट कडून व्हायरुलंट मध्ये झालं, म्हणजे ती नॉन पॅथोजेनिक होती, पण तिच्यामध्ये या एस स्ट्रेन कडून असं काहीतरी ट्रान्सफर झालेलं आहे, असं काहीतरी केमिकल सबस्टन्स ट्रान्सफर झालेला आहे, ड्यू टू विच द आर स्ट्रेन बिकम पॅथोजेनिक अँड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द निमोनिया टू द माइस अँड देर वेर डेथ ऑफ ऑल माइस. सगळ्या माइसची काय झाली, डेथ झाली. In this way, the Griffith concluded that all this occurred due to the transformation. हे कशामुळे झालेलं आहे, ट्रान्सफॉर्मेशन मुळे झालेलं आहे. म्हणजेच काहीतरी केमिकल सबस्टन्स हा एका स्ट्रेन मधून एस स्ट्रेन मधून आर स्ट्रेन मध्ये ट्रान्सफर झाला. दिस ट्रान्सफरिंग प्रिन्सिपल विच इज नथिंग बट द ट्रान्सफॉर्मेशन. बट द Griffith did not explain this chemical substance, which is this chemical substance and which chemical substance is transferred from the S strain to the R strain. पण ग्रिफिथला हे काही एक्सप्लेन करता आलं नाही किंवा त्याला हे मांडता आलं नाही की या एस स्ट्रेन मधून एस स्ट्रेन मधून आर स्ट्रेन मध्ये कोणता केमिकल सबस्टन्स ट्रान्सफर झालेला आहे. Afterwards, after this Griffith experiment, these number of microbiologists from the US, that is the Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy in 1944, all from the Rockefeller University in New York. All these microbiologists, they carry out a number of experiments, and these three scientists, these three microbiologists, they carry out lot of experiment in the duration of 10 years. 10 वर्ष ते याच्यावरती काम करत होते. And afterwards in 1944 they came to the conclusion that is this chemical substance which is a transfer or something which is transferred from these S strain to the R strain, which is nothing but the DNA. And for that purpose they carry out the experiments in the laboratory, that is in vitro condition. They carry out the experiment, and first of all they separated all chemical components from these heat killed S strain of the Streptococcus pneumoniae. ठीक है, Streptococcus pneumoniae, which is responsible to cause the pneumonia, and the Griffith carry out the 4 experiments on this Streptococcus pneumoniae 2 strain, that is S strain and R strain. And so these strains which are used by these microbiologists, and firstly they separated the chemical substance. पहिल्यांदा तिने काय केलेलं आहे, केमिकल सबस्टन्स काय केले सायंटिस्टनी सेपरेट केले फ्रॉम दीज हीट किल एस स्ट्रेन. जे काय हीट किल एस स्ट्रेन आहे त्या हीट किल एस स्ट्रेन पासून काय केलेलं आहे, दीज एस स्ट्रेन यापासून काय केले, आणि ही कशी आहे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन. ह्या हीट किल एस स्ट्रेन पासून डिफरंट केमिकल सबस्टन्स सेपरेट केले. दीज आर नथिंग बट द कार्बोहायड्रेट्स, देन प्रोटीन, RNA, DNA, these are separated. Then these components, separately these components are added into the culture media. In this culture medium also there is a inoculation of the R strain bacteria. जे काही कल्चर मीडियम त्यांनी केलं होतं त्या कल्चर मीडियम मध्ये हा प्रत्येक कंपोनंट सेपरेट केला. म्हणजे काही प्लेट्स मध्ये काय केलेलं आहे, जे कल्चर मीडियम आहे इन विच कार्बोहायड्रेट्स आर ऍडेड अलॉंग विथ दिस R strain bacteria, live R strain bacteria. Then in some petri plates proteins are added along with R strain, live R strain bacteria. Then in some culture medium the RNA along with live R strain bacteria, and in some petri plates DNA along with R strain bacteria. Then also they carry out the experiment, that is in some culture plate along with the DNA बरोबर त्यांनी काय ऍड केलेलं आहे, डीऑक्सिरायबो न्यूक्लियस एन्झाइम पण त्याच्या बरोबर ऍड केलं, and the R strain live bacteria. Then
these microbiologists observed that the culture medium which having or which containing DNA, ज्या कल्चर मीडियम मध्ये फक्त DNA होता, along with this R strain, they having the ability to produce or there is a conversion of the R strain into the S strain. Means ज्या कल्चर मीडियम मध्ये DNA ऍड केला होता along with the S strain bacteria, त्याच फक्त कल्चर मीडियम मध्ये त्यांना काय दिसलेलं आहे, तर आर स्ट्रेन इज ट्रान्सफॉर्म इनटू द एस स्ट्रेन. आर स्ट्रेनचं कन्व्हर्जन एस स्ट्रेन मध्ये झालं. म्हणजेच काय झालेलं आहे, तर आर स्ट्रेन which is converted into the S strain and for that purpose DNA play very important role. म्हणजे जेव्हा ग्रिफिथने एक्सपेरिमेंट केला की ज्यामुळं लाईव्ह आर स्ट्रेनचं कन्व्हर्जन एस स्ट्रेन मध्ये झालं आणि त्यावेळी जो काही केमिकल कंपोनंट ट्रान्सफर झाला होता which is not a protein, not the RNA, then carbohydrates, but it is the DNA. ते काय होतं, तर इट वॉज द DNA. हा DNA होता की तो DNA which is transfer from these S strain from to the R strain. R strain मध्ये ट्रान्सफर झाला की ज्यामुळे R strainचं काय झालेलं, R strain is converted or transformed into the S strain. म्हणजे जे काही त्यानं घेतलेलं आहे सराउंडिंग याच्यामधून ते काय होतं, DNA होतं. आता या बाकीच्या ज्यामध्ये बघितलं तर तिथं कुठेही काय दिसलेलं नाही, स्मूथ कॉलनीज डेव्हलप झाल्या नाहीत किंवा तिथं हा रफ स्ट्रेन बॅक्टेरियाच काय झाले प्रत्येक कल्चर मीडियम मध्ये दिसलेले आहेत. म्हणजे ज्याच्यामध्ये ज्या पेट्री प्लेट्स मध्ये कार्बोहायड्रेट होते तिथं पण काय झालेलं नाही, तर एस स्ट्रेन पाहायला मिळाले नाहीत, प्रोटीन मध्ये पण पाहायला मिळाले नाहीत, आरएनए मध्ये पण पाहायला मिळाले नाहीत. त्याचबरोबर काही प्लेट्स मध्ये इन सम प्लेट्स along with this DNA deoxyribonuclease enzyme is added, and this deoxyribonuclease enzyme which affect on this transformation, या ट्रान्सफॉर्मेशन वरती कशाचा इफेक्ट होणार आहे, तर या डिऑक्सिरायबोन्यूक्लियस एन्झाइमचा इफेक्ट होणार आहे. कारण तो काय करणार आहे, या डीएनएचं लायसिस करेल and due to which this component which is not transformed and due to which in this culture medium these microbiologists they couldn't observe that the R strain which is not transformed into the S strain. कारण का, तर हा deoxyribonuclease enzyme which inhibit the transformation. ते काय करतं, ट्रान्सफॉर्मेशन इनिबिट करतं. As well as these microbiologists also discovered that, त्याचबरोबर त्यांनी काय अजून बघितलेलं आहे, तर प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाइम दॅट इज प्रोटीएज and RNA digesting enzyme RNase, these enzymes did not affect the transformation. ते कशावरती इफेक्ट करत नाही, तर ट्रान्सफॉर्मेशन वरती त्याचा इफेक्ट होत नाही. म्हणजेच जर समजा ह्या प्रोटीन बरोबर प्रोटीनेज एन्झाइम प्रोटीन डायजेस्टिंग करणारे एन्झाइम्स असतील तरी ट्रान्सफॉर्मेशन वरती इफेक्ट होणार नाही. कारण का, कारण हा जो काही प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाइम आहे ते प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाइम काय करतील, हे जे काही प्रोटीन असणार आहे त्या प्रोटीनचं काय करतील, जे काही प्रोटीन आहे त्याचं काय करणार, ब्रेकिंग करणार. प्रोटीन पूर्ण जे प्रोटीनचं स्ट्रक्चर आहे ते ब्रेक होईल, डायजेस्ट होईल. आणि डायजेस्ट झालं तरी सुद्धा त्याचा इफेक्ट काय होणार नाही, त्याचा इफेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन वरती होणार नाही. कारण ट्रान्सफॉर्मेशन हे कशाने होत नाही, जे काही मटेरियल ट्रान्सफर होणार आहे ते डीएनए ट्रान्सफर होणार आहे, प्रोटीन ट्रान्सफॉर्म होणार नाही. किंवा आरएनए जे असणार आहे त्या आरएनए बरोबर आरएनए डायजेस्टिंग एन्झाइम टाकले तर आरएनए डायजेस्टिंग एन्झाइम बरोबर जर तिथं डीएनए पण प्रेझेंट असला तर काय असणार नाही, ट्रान्सफॉर्मेशन वरती इफेक्ट होणार नाही. कारण आरएनए हा काय होत नाही, ट्रान्सफॉर्मच होत नाही. कारण आरएनए विच इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए हा काय असणार आहे, जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट असणार आहे. And in this way these three microbiologists carry out the experiment by isolating or by separating the different chemical components from this heat killed S strain, and then they are these each chemical substance which is added in the culture medium along with the R strain, and they observed that only the culture medium containing DNA, in that culture medium only the R strain is transformed into the S strain.
In this way, they concluded that the genetic material is in the form of the DNA. But as this experiment, which is carried out in the laboratory condition, in vitro condition, so other biologists, they did not agree with this, or they were not convinced with these microbiologists. So further, the two scientists, that is Hershey and Chase, they carry out the experiment on the by taking or with the help of bacteriophage, and afterwards the all biologists, they convince that the DNA as a genetic material. So in the next lecture we will discuss about the Hershey and Chase experiment. Thank you very much.